Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة أولياء الإسلام الأصول وفراه إنسان بيري وصولي وفراه أبو حمد الغزالي وصولي وفراه شيخ جلد البغدادي وصولي وفراه شيخ يوسف النبهاني وصولي الشيخ أحمد الرفاعي قدس الله سرهم ونور ضريهم يعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرتي شيخ أسعاري وإلى حضرتي شيخنا قلبي وإلى حضرتي هدي وحسب الله إلى حضرتي بسر سمسوري وإذا لقيت يسرح يد إليك يسرح المحفوظ وإلى حضرتي أي حج عبد الرحمن وحيد وإلى حضرتي حج ميمون سبايا قدس الله سلام الأرض لدرجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضر عبد السلام المسيسي وإلى حضر أبو حسن الزازيلي وإلى حضر أبو سلم المرسي وإلى حضرتك ابن عطاء الاسكندري وإلى حضرتك شيخ متولى الشعراء وإلى حضرتك شيخ العجيبة وإلى حضرتك أبويا السيد محمد النبي الملك أو أحمد الصديق شيخي مربي روحي شيخ محمد بن قدس الله سرهم ونور ضريهم يعني درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عمود يا ودين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي آذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الفاتحة. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كماله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masih dalam rangka Idul Adha, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat hari raya Idul Adha dan terima kasih atas segala kebaikan ayanda bunda sekalian sepanjang saya hadir bermajlis di masjid ini, di Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikatkan kita, mengikatkan hati, mengikatkan ruh kita, tidak hanya sekedar di dunia, tapi nanti kita bisa senantiasa bersama sampai kelak di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua, ukhuwah kita semua ini menjadi salah satu kebanggaan bagi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada kelompok yang diiriin. Jadi diiriin oleh para nabi. Kelompok apa ini? Ini adalah kelompok yang satu sama lain terikat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terikat dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia nanti akan disediakan mimbar oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar yang terbuat dari cahaya, yang kemudian membuat para nabi itu iri melihat mimbar tersebut karena saking bersinar dan bercahayanya mimbar itu. Kenapa? Mimbar itu disinari oleh cahaya cinta di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita sebagai hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling tinggi kualitas cinta kepada saudaranya. Jadi ketika ada dua orang berjumpa, siapa di antara dua orang ini yang paling mulia? Yang paling mulia di antara dua orang ini adalah orang yang paling besar kualitas cintanya kepada saudaranya. Itulah menurut Rasulullah Muhammad SAW. Semoga cinta melalui majlis ini, cinta yang kita bangun, cinta karena Allah yang kita bangun, ini menjadi sirat, menjadi sebuah jalan, jembatan bagi kita untuk sampai kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa kelak kita liqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam sampai pada kalam hikmah yang ke-16. Di dalam beberapa kalam yang akan saya sampaikan nanti mungkin berbeda dengan kalam-kalam sebelumnya. Kalau kalam-kalam sebelumnya lebih banyak menyorot persoalan hati, persoalan pikiran, tapi kalam-kalam ini lebih lembut lagi membahas tentang masalah tauhid. Nah, tauhid itu sendiri ada 7 tingkatannya. Yang dari 7 ini dibagi 2. Ada namanya tauhid i'tiqadi, ada namanya tauhid wujudi. Tauhid i'tiqadi ini memiliki tujuan untuk bisa membersihkan hati. Sementara tauhid wujudi itu bertujuan sebagai sebuah alat, sebagai sebuah pedang untuk mengikis namanya apa? Mengikis bukan penyakit hati lagi, mengikis namanya keakuan. Jadi kalau tauhid i'tiqadi itu adalah membersihkan hati dari kekuatan hawa nafsu, sementara tauhid wujudi itu adalah lebih mengarah pada mengikis keakuan yang masih bercokol di dalam diri kita. Nah, di sini yang kita bahas bukan tauhid i'tiqadi, tetapi tauhid wujudi yang bertujuan untuk semakin mempertipis keakuan kita, karena sesungguhnya yang paling banyak berkontribusi terhadap penderitaan manusia itu adalah keakuan. Makin tebal keakuan, maka makin sering dia menderita. Makin sering dia menderita. Karena orang berpikir kalau sering kita ini banyak musibah, banyak persoalan, itu seolah-olah itu buruk. Bisa jadi sebenarnya baik. Karena ketika banyak musibah bertubi-tubi datang kepada kita, maka itu bisa jadi adalah sebuah alat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita untuk mengikis keakuan. Bagaimana seperti Firaun? Firaun itu tidak pernah sakit, selalu sejahtera hidupnya, tidak pernah berkekurangan, tetapi dengan semua kelimpahan yang dia peroleh itu, lalu kemudian membuat dia bisa mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia memang tidak pernah mengalami penderitaan dalam hidupnya. Jika demikian sebenarnya penderitaan itu adalah sebuah nikmat yang terbungkus dengan keburukan. Nikmat di dalamnya. Kenapa? Karena berkontribusi untuk mengikis keakuan. Berapa banyak orang yang merasa aku masih mampu, aku mampu menyelesaikan ini semua karena aku.
Ya, kalau tidak aku laksanakan nggak akan selesai, nggak akan tuntas ini. Itu semua adalah vocabulary atau kosakata-kosakata yang akan makin memperkuat keakuan kita. Ya, nah ini yang akan kita bahas ini adalah untuk mengikis keakuan. Bagaimana cara mengikis keakuan? Kita harus mengenal hanya satu wujud, yakni wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya eksistensi sama sekali. Artinya apa? Kalau orang merasa punya eksistensi, dia merasa memiliki pengaruh. Dia merasa memiliki peran. Dia merasa memiliki status. Dia merasa memiliki kontribusi. Itu ketika orang ya di dalam dirinya ada namanya keakuan. Merasa dia punya eksistensi. Maka benar katanya Cak Nun, ketika orang mengagungkan eksistensi, dia akan kehilangan esensi. Siapa yang mengagungkan eksistensi, dia akan kehilangan esensi. Saya tadi ngobrol sama saya ini, kenapa ya? Katanya orang itu kalau sudah mencapai segala-galanya, dia akan merasakan kebahagiaan. Tapi tiba-tiba ketika kesombongan, kepongahan, keangkuhan itu mulai muncul dari dalam hati, tiba-tiba seluruh bangunan kebahagiaan itu runtuh. Seperti halnya siapa? Seperti halnya Korun. Korun itu telah mendapatkan sekian kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lahir dan muncul sebagai orang yang super kaya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tetapi kemudian ketika dia mengatakan wa ma utitu ala ilmin indi, bahwa apa yang datang kepadaku ini, semua apa yang kuperoleh ini karena ilmuku, tiba-tiba semua pencapaian-pencapaian Korun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah, dan dia juga ditimbun di dalam tanah. Kenapa demikian? Berarti bahwa saya sampaikan bahwa fondasi agama itu adalah tawadhu. Fondasi agama itu adalah taubat. Kalau orang tidak bertobat, dia tidak akan pernah berjalan, tidak akan pernah menanjak, tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi ketika orang itu taubat, berarti dasar atau jiwa dari taubat itu adalah apa? Tawadhu, merendah. Saya bukan siapa-siapa. Lalu kemudian dibangun itu fondasi, dibangun menjadi rumah, tetapi tiba-tiba dia pongah. Ketika dia sombong, tiba-tiba ini fondasi ini ambrol. Kenapa fondasi ini ambrol? Karena yang dulu awalnya tawadhu, kemudian menjadi sombong, ambrol itu. Karena ternyata fondasi dari bangunan yang kokoh itu adalah tawadhu. Tawadhu. Itulah yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, man tawadhu'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, Allah akan mengangkat derajatnya, terus akan mengangkat derajatnya. Sementara yang sombong, dia akan direndahkan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang sebenarnya pesan sentral yang akan disampaikan oleh Ibnu Athaillah Iskandari. Kita akan tawadhu kalau kita mengenal Allah. Mengenal Allah. Bukan hanya mengenal Allah sebagai Rabb yang memelihara, yang mencipta dan memelihara kehidupan kita, tapi juga mengenal Allah bukan hanya sekedar Malik, dia yang menguasai dan mengatur kehidupan kita, bukan hanya mengenal Allah sebagai ilah, dia sebagai sesembahan, sebagai kecintaan dan sebagai tujuan, tetapi kita diajak, dibimbing mengenal Allah sebagai wujud satu-satunya, sebagai ada satu-satunya, sementara kita semua ini hanyalah keberadaan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita membutuhkan sebab, sementara Allah tidak butuh sebab. Kita ini ada sebabnya. Ada musalsal, ada proses. Oh, kita dilahirkan dari ibu kita dilahirkan dari ibunya dilahirkan dari ibunya. Terus ada proses, ada sebab akibat. Tetapi Allah itu asluhu, asalnya, dan tidak ada sebab
akibat di dalamnya. Nah, yang tidak ada sebab itulah yang sejatinya yang ada. Nah, mari kita akan bahas satu persatu dari kalam hikmah ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darain amin Allahumma amin. Wa kaifa yutasawwaru an yuhjibahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Bagaimana dipersepsikan atau bagaimana digambarkan sesuatu bisa menghijabnya atau bisa menghalanginya. Wa huwa alladhi, sementara Allah alladhi adhara kulla syai', dia Allah yang nampak atas segala sesuatu. Jadi bagaimana Allah kemudian bisa dihijab oleh sesuatu padahal Allah nampak pada segala sesuatu. Seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Imam Al-Ghazali itu hanya memberi semacam metafora bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Berarti kalau cahaya ini selalu mengikuti benda yang ditampakkan. Kemana saja ada benda, maka cahaya ini selalu menampakkan benda tersebut. Kalau misalnya cahaya ini tidak ada, maka benda ini tidak tampak. Lalu bagaimana, kata guru saya, bagaimana yang terlihat oleh kamu itu sesuatu yang ditampakkan tapi yang menampakkan tidak terlihat oleh kamu. Seharusnya yang pertama kali engkau lihat adalah yang menampakkan, lalu kemudian yang ditampakkan. Nah, artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala nampak pada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan guru saya begini. Suatu saat ada seorang kakek-kakek di warung, sedang nyangkruk di warung. Dia menggeletakkan kopiahnya. Kamu tahu nggak ada apa di kopiah ini? Nah, ada orang bilang di kopiah kakek ada rambut tuh. Oh, bukan itu semua orang tahu. Oh, di kopiah kakek ini ada benang. Oh iya, jelas semua orang tidak perlu diberitahu, itu pasti tahu semuanya. Lalu semua menyerah. Ketahuilah, di kopiahku ini ada ilmu. Ada ilmu. Artinya apa? Sebelum kopiah ini mewujud, itu ada di otak penciptanya. Di otak penciptanya. Jadi sesungguhnya kopiah ini sebenarnya perwujudan dari apa yang ada di dalam imajinasi penciptanya. Kan gitu kan? Jadi ini diliputi oleh ilmu dari penciptanya. Seperti arsitek. Arsitek itu sebelum dia mendirikan bangunan ini, maka gambar itu ada di dalam pikirannya. Atau namanya ini alam ilmi. Ya, masih di alam ilmu. Kemudian nanti menjadi konsep, kemudian setelah itu menjadi gambar, setelah itu menjadi sketsa, jadi maket, setelah jadi maket kemudian jadi apa? Jadi bangunan. Dan sebenarnya sebelum ini ada, berarti ada di dalam pikiran arsitek. Demikian juga seluruh ciptaan ini sebelum ada, itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua kita ini berada dalam ilmunya Allah. Dalam pengetahuan Allah. Jadi meskipun kita tidak mengadukan keadaan kita kepada Allah, Allah sudah tahu dengan keadaan kita. Karena sesungguhnya bukan hanya Allah tahu dengan keadaan kita, yang menciptakan keadaan itu pula adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan kadang-kadang kalau ada doa 17 Agustus itu kan laporan tidak hanya pada presiden. Laporan kepada Tuhan. Ya Tuhan, negeri saya ini kena musibah bertubi-tubi. Ya banjir,
ya, kemudian kena longsor. Seolah-olah Tuhan itu tidak tahu bahwa ada longsor. Tidak tahu itu ada banjir dan semacamnya. Nah, itu semua yang berbuat itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu semua diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika peristiwa atau jika musibah itu tidak memberikan kontribusi dan nutrisi kepada fisik kita, boleh jadi itu memberikan nutrisi kepada batin kita, menambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang terjadi dalam hidup kita ini adalah sapaan Allah. Sapaan Allah. Jadi kalau kita diberi nikmat, oh sapaan Allah agar engkau bersyukur. Kalau engkau bersyukur, makin dekat kepadaku. Makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyampaikan inna awwala yadkhul jannata alhamiduna lillah. Orang yang pertama kali masuk surga adalah orang yang banyak memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian kita diberi musibah, itu pun sapaan Allah kepada kita. Agar apa? Agar kita terlatih menjadi orang yang sabar. Yang dengan sabar kita mendapatkan berlipat ganda tanpa harus kita beramal banyak-banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi belajar, ketika kita sudah mengerti ini, kita bersabar. Berada di level sabar. Jangan pernah mengeluh. Mengeluh ini kan kadang ada dua. Mengeluhkan Allah atau mengeluh kepada manusia. Atau mengeluhkan manusia. Ini nggak boleh. Mengeluhkan manusia atau mengeluhkan Allah itu nggak boleh. Kenapa? Karena semua af'al, semua perbuatan itu bersumber semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sering menyalahkan orang lain, ya, sering menyalahkan orang lain, maka dia tidak akan bertumbuh. Apalagi menyalahkan Allah. Jadi kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, secara spiritual, mulai belajar tidak menyalahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Yang kemudian dengan menyalahkan diri sendiri, itu timbul taubat. Tapi meskipun kita sudah sering menyalahkan diri sendiri, jangan kemudian over menyalahkan diri sendiri, sehingga dalam setiap kali kita salah, menghukum diri sendiri. Kan berapa banyak orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, tapi dia tidak bisa memaafkan kesalahannya sendiri. Ini kembali bahwa semua yang tampak ini sebenarnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah tampak pada segala sesuatu, berarti segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini adalah ayat-ayat Allah. Ini adalah tanda-tanda. Ini adalah tanda-tanda yang seharusnya membuat kita makin kenal kepada Allah. Kan ayat itu kan ada dua. Ayat qauliyah, ayat kauniyah. Ayat kauniyah ya Al-Quran yang kita baca. Sementara ayat kauniyah adalah realitas hidup yang kita jalani. Ini kan ayat kauniyah. Jadi seharusnya semua ayat ini bisa membimbing dan memandu kita sampai kepada sahibul ayat. Pemilik ayat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Jalaluddin Rumi mengatakan, ketika jemariku menunjuk kepada rembulan, kamu jangan terpukau dengan jemariku. Tapi kira-kira jemariku tuh mengarah kemana? Bukan mengarah ke jemari, tapi mengarah ke rembulan. Demikian ayat. Ayat itu jangan berhenti di ayat. Tetapi bagaimana ayat itu makin membawa kita kenal kepada yang punya ayat. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disampaikan Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sanurihim, kami akan menunjukkan, akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Ya, ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, di semua ufuk dan di dalam diri mereka. Jadi di semesta, di dalam diri kita ini ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita renungkan. Sehingga ketika kita merenung, maka kita nanti akan memahami, akan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kemudian yang berikutnya, wa kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana dipersepsikan atau digambarkan sesuatu menghijabnya atau menghalanginya. Wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai', sementara dia nampak dengan setiap sesuatu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nampak pada segala sesuatu. Ketika kita makan, jangan berhenti pada makanan, nasi dan semacamnya, tetapi kita harus bisa memahami Ar-Razzaq. Dialah Allah yang memberikan rizki. Jadi makan itu haruslah memperkenalkan kita kepada Ar-Razzaq atau Al-Muqit yang memberikan makan. Ya, ketika kita misalnya dalam kondisi bisa memaafkan, ada orang berbuat salah kepada kita, maka itu seharusnya mengingatkan kita kepada Al-Afu, yang dengan itu kemudian kita terdorong menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, nah ini Allah nampak pada segala sesuatu. Jadi kalau di dalam pemahaman guru saya, takdir, realitas kehidupan yang kita jalani ini mengalir dari namanya kudroh. Kudroh itu apa? Kuasa Allah. Kuasa Allah itu terlihat melalui apa? Af'alnya Allah. Af'al Allah itu kemudian berupa menjadi takdir. Kudroh ini didasari dengan iradah, kehendak Allah. Jadi Allah tidak akan pernah menunjukkan kudroh kuasanya kalau dia tidak punya iradah. Karena dia punya iradah, maka kemudian Allah menunjukkan kuasanya. Nah, iradah ini didasari dengan ilmu. Kalau didasari dengan ilmu, berarti semua takdir yang dihadirkan, yang disajikan kepada kita pasti punya tujuan. Ya. Kalau orang tanpa ilmu, ya dia beramal tanpa tujuan. Tapi orang yang punya ilmu, pasti dia beramal punya tujuan. Makanya kenapa ilmu itu diawalkan sebelum amal. Al-ilmu qabla al-amal. Bahkan sebelum kita kalau ilmunya tinggi, maka niatnya juga tinggi. Kalau ilmunya rendahan, ya niatnya juga rendah. Maka ilmu qabla al-amal. Wal amalu tabi'uhu. Dan amal itu mengikuti ilmu. Ya. Maka kata guru saya, setelah ilmu ini didasari dengan apa? Dengan rahim, dengan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah itu ya apa? Itu sifat didasari dengan hayyun. Sifat hidupnya Allah, dan hidupnya Allah itu sifat dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak jarang kita hanya melihat takdir, tetapi kita tidak melihat al-muqtadir. Kita hanya melihat lukisan, tetapi kita lalai dengan pelukisnya. Ya, seperti ini kata guru saya. Tahukah kamu, nak? Kamu kadang-kadang terpukau dengan baju. Baju ini sebenarnya terbuat dari apa? Baju ini terbuat dari kain. Tetapi fokus kita kepada bentuk baju, lupa kepada kain. Lalu kemudian kain, tetapi ketahuilah kain ini dirajut dengan benang. Sampai kita lupa bahwa ini kumpulan benang. Kenapa? Karena kita fokus kepada kainnya. Tapi ketahuilah ini bukan benang. Benang itu adalah dasarnya kapas. Tapi kita lupa dengan kapas. Lupa dengan kapas. Kenapa? Terpukau pada baju, pada format baju, lupa kepada kain. Sudah sampai pada kain, lupa kepada benang. Sudah terlihat benang, lupa kepada kapas. Artinya apa? Saking apa? Ini kalau kemudian diurai-urai lagi, tidak ada lagi namanya baju, tidak ada lagi namanya kain, ya toh?
Tidak ada lagi namanya benang, yang ada pada aslinya adalah kapas. Itu artinya bahwa seluruh kejadian, semua keadaan ini sebenarnya adalah halikun, hancur. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu udah hancur, halnya hancur. Kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam ilmu neuroscience itu ilmu otak, kamu tahu nggak, ketika kita melakukan perbuatan itu digerakkan oleh irodah, oleh kehendak, desire. Desire ini digerakkan oleh neurons. Neurons itu saraf-saraf yang ada di dalam diri manusia. Dan saraf-saraf, jadi perbuatan ini digerakkan oleh saraf-saraf. Tapi saraf-saraf ini bergerak karena ada irodah. Karena ada irodah, ada kehendak. Nah, semakin di sini kehendak ini digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh namanya kesadaran. Nah, kesadaran ini terhubung dengan maha kesadaran. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesadaran ini tidak punya dirinya sendiri. Kesadaran ini milik Allah. Tetapi yang menggerakkan iroda tadi apa? Kesadaran. Yang menggerak kesadaran apa? Iroda menggerakkan neuro atau saraf-saraf, dan saraf-saraf ini kemudian melahirkan namanya perbuatan. Ya. Nah, kesadaran tadi itu bukan milik kita. Kesadaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, sesungguhnya yang sebenarnya ada, siapa? Yang sebenarnya ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kemudian kalau kita memiliki mindset, cara pandang seperti ini, kita tidak lagi memiliki ruang untuk mengklaim perbuatan kita yang baik itu sebagai perbuatan kita. Itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bagaimana dengan perbuatan buruk? Loh, perbuatan buruk ini kita bicara tentang tauhid, bukan bicara syariat. Kalau secara syariat, kalau kita berbuat buruk, kita harus mengaku salah. Itu perbuatan kita. Jangan nisbatkan kepada Allah. Tetapi secara tauhid, itu sebenarnya juga adalah bagian dari af'al atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya begini. Kalau Bapak nanti baca kisah-kisah para nabi yang disusun oleh Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir itu memaparkan tentang Nabi Adam. Sejarah Nabi Adam. Suatu saat Nabi Adam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengkritisi Nabi Adam. Hai Nabi Adam, ayah kami semua, andaikan bukan karena perbuatanmu, kami tidak mengalami kesulitan seperti sekarang ini. Katanya Nabi Musa, andaikan kamu dulu tidak berbuat dosa di surga, kami ini aman, tidak seperti yang saya alami sekarang. Kesulitan demi kesulitan aku hadapi di dunia ini. Kata Nabi Adam, wahai Musa, kamu tahu di Taurat? Ya. Kira-kira menurut kamu, perbuatan saya itu terjadi saat itu atau by skenario? Ya itu perbuatanmu sendiri. Kamu tahu nggak bahwa sesungguhnya perbuatanku itu sudah ada blueprintnya sebelum aku dilahirkan. 70.000 tahun sebelum aku diciptakan sudah ada blueprintnya di situ. Ya, makanya di dalam Syarah Al-Hikam yang ditulis oleh Al-Ajibah, dia mengatakan Ajibah, Allah itu sangat bangga dengan Nabi Adam. Kenapa? Katanya Allah, Nabi Adam itu tahu bahwa dia dikeluarkan dari surga itu alas skenarioku. Tetapi dia tidak menyalahkan aku. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia punya adab. Bahwa tidak boleh kita menisbatkan keburukan, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beda dengan iblis. Iblis juga skenario-nya Allah. Tetapi dia tidak tahu adab. Dia tahu tauhid tapi tidak tahu syariat. Tahu tauhid tapi tidak tahu syariat. Maka syariat itu penting.
Karena orang bersyariat itu berarti beradab. Aku sudah wusul aku, udah aku ma'rifatullah aku. Wis nggak perlu sholat. Itu adalah orang yang tidak punya adab. Padahal kemuliaan seseorang bukan diukur dari kesadarannya yang tinggi, tapi diukur dengan adabnya, akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa bahkan perbuatan buruk itu juga dari Allah. Namun ketika kita menisbatkan kepada diri kita sendiri, justru Allah akan memuliakan kita. Akan memuliakan kita. Itulah pentingnya bahwa semua ini, ya, semua kenyataan yang kita alami ini adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu buktinya apa? Kan ada orang mengatakan semua orang punya goodwill, punya apa? Punya will, punya kemauan free will, punya kemauan bebas. Apakah benar setiap manusia punya kemauan bebas? Tidak bisa. Kita punya kemauan, tapi apakah semua orang bisa mengeksekusi apa yang menjadi kemauannya? Tapi nyatanya banyak orang yang gagal bisa mengeksekusi apa yang menjadi kemauannya. Inilah yang kemudian kita dengan begitu mengembalikan nih urusan kepada Allah. Mengembalikan urusan kepada akar. Mengembalikan urusan kepada akar biar kuat. Jangan mengembalikan urusan kepada diri sendiri. Itulah yang disampaikan Allah, ilallahi marji'ukum. Kepada Allah tempat kembali kalian. Jadi semuanya kembalikan kepada Allah. Kenapa orang itu stres? Kenapa orang depresi? Kenapa orang bahkan banyak orang yang sekarang meningkat stresnya, bunuh dirinya, apalagi kondisi ekonomi yang tidak serba tidak pasti sekarang ini. Itu kenapa? Karena dia gagal mengembalikan urusan kepada Allah, dia kembalikan semua urusan kepada dirinya sendiri. Ya, kenapa dia mengembalikan urusan kepada dirinya sendiri? Karena dia merasa punya eksistensi. Ya toh? Karena dia merasa punya eksistensi, karena dia merasa punya free will, karena dia merasa dia yang punya kuasa. Padahal tidak. Semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu betul-betul berkuasa. Betul-betul berkuasa. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memahami itu? Kita pakai formula tadi. Bahwa takdir itu berasal dari kudrah. Dari kuasa Allah. Kuasa Allah itu didasari dengan irodah. Irodah didasari dengan ilmu. Ilmu didasari dengan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah didasari dengan hayyun. Apa? Sifat hidupnya Allah. Sifat hidupnya Allah itu adalah sifatnya zat. Nah, jadi zat satu-satunya yang punya hayyun itu adalah Allah. Buktinya apa? Kita ini tidak bisa mempertahankan hidup kita. Kalau kita tidak bisa mempertahankan hidup kita, kudrah kita pun tidak bisa dipertahankan. Irodah kita juga tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena hayyun itu bukan milik kita. Dan Allah wal hayyul la yamut. Dia Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Sementara kita akan mati. Nah ya. Jadi kita belajar nih, karena ini momentum Zulhijjah. Dengan ini kita akan belajar berserah diri kepada Allah. Surrender. Belajar berserah diri kepada Allah. Memang usia-usia 40, ya, 50, 60 itu sudah belajar berserah diri kepada Allah. Ya, seperti dulu Pak Tarom pernah cerita kepada saya sudah mulai sedikit-sedikit meninggalkan urusan-urusan dunia. Itu boleh secara tinggalkan urusan dunia, tetapi tanggung jawab kepada keluarga tetap harus jalan. Nah, namun di dalam hati ini kemelekatan terhadap dunia itu harus mulai ditinggalkan. Kemelekatan itu harus mulai kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita ini akan roboh kepada tempat kita bersandar. Kalau tempat bersandar kita dunia, kita roboh kepada dunia. Kalau tempat bersandar kita adalah Allah, kita roboh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berserah diri kepada Allah.
kepada Allah. Nah, kita akan berserah diri kepada Allah, mudah berserah diri kepada Allah ketika kita menyadari bahwa kita tidak punya eksistensi. Kita hanya dhil, kita hanya bayangan. Bayangan itu tidak memiliki dirinya. Dia dikuasai oleh yang punya bayangan. Ya, makanya kan haji ini sebenarnya amal orang dengan kesadaran dia hanya sekedar bayangan Allah. Kan kalau sholat itu kesadaran dia sebagai hamba. Kalau zakat kesadaran sebagai khalifah. Kalau puasa kesadaran sebagai kekasih. As-sawmuli wa an ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang memberikan pahalanya. Sementara haji itu kesadaran sebagai dhil, sebagai bayangan Allah. Bayangan itu apa? Ya udah, bayangan itu mengikuti yang punya bayangan. Dia sudah nggak menggunakan logika. Kata orang yang umroh, kata orang yang haji, kalau menggunakan logika kita wis nggak bisa rasanya. Kalau di Mekah itu mau cium Hajar Aswad, mau di depan Ka'bah, pas depan Ka'bah, itu kalau kita menggunakan logika caranya nggak bisa. Ada orang dulu kayak Asrori, ya Allah yarham. Asrori itu mau masuk ke Ka'bah itu, mendekat Ka'bah itu seperti apa? Pihak orang-orang itu seperti apa? Menjauh. Jadi beliau dengan mudahnya masuk ke Ka'bah, ke depan Ka'bah itu. Ya itulah. Karena apa? Ini tidak menggunakan logika. Jadi justru haji itu sudah meletakkan logika. Meletakkan logika. Karena memang logika itu adalah paling dangkal. Logika itu paling dangkal. Bayangkan. Apa ya? Logika itu selalu berubah. Ya, selalu berubah. Dulu itu katanya Newton ada namanya hukum kemutlakan kausalitas. Tapi kemudian ada invention, penemuan baru oleh Einstein yang disebut dengan hukum relativitas. Setelah hukum relativitas muncul lagi namanya hukum ketidakpastian. Ya, ketidakpastian kuantum. Nah, ini artinya bahwa produk logika itu tidak pernah konsisten. Makanya iman itu bukan produk logika. Tapi iman itu hasil kesadaran di dalam hati manusia. Nah, maka memang ladina liman la aqlalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tapi agama tidak hanya berhenti di akal. Agama itu harus melampaui akal. Karena akal itu paling tingginya dia hanya yakin. Ya, hanya yakin, tidak sampai cinta. Kalau orang mau mencintai dia harus melampaui logika. Sementara kata Al-Qur'an, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita pelan-pelan kita belajar untuk mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala sejatinya dialah yang ada yang sejati dan dia selalu menyertai kita. Jangan pernah cemas, jangan pernah sedih karena la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kita. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.